श्री हरमंदर साहिब जी, उन्हां दा सन्मान करनगे मानयोग बाबा मान सिंह जी निहंग सिंह मड़ियां वाले, बाबा हरनाम सिंह जी खालसा भिंडरां वाले, संत ਗਿਆਨੀ अमीर सिंह जी। सो उन्हां नूं बेनती है सिंह साहब ਗਿਆਨੀ गुरबचन सिंह जी नूं कि वो जो फतेह दिवस शताब्दी कमेटी है वो समुचे महापुरुषों के वलों जिहड़ा है वो सन्मान जो है सत्कार लैके जान। सो हुण मैं बेनती करांगा मानयोग डॉक्टर गुरनेक सिंह जी नूं कि वो अपने संखेप रूप दे विच विचार जिहड़े ने तुहाडे नाल साझे करन। डॉक्टर गुरनेक सिंह जी का जो विशा है श्री दसम ग्रंथ विशा वस्तु एक दृष्टिकोण, इस दे नाल ही मानयोग संत प्रदीप सिंह जी बंदनी कलां वालियां नूं, मास्टर चंचल सिंह जी नूं शताब्दी कमेटी के समूह महापुरुषों वालों प्रबंधकों वालों जी आया आख्या जाता है। सो बेनती है डॉक्टर गुरनेक सिंह जी नूं, बोले सो निहाल, कि वो संखेप रूप दे विच तुहाडे नाल अपने विषय के अनुसार विचार साझे करन। परम सत्कारयोग सिंह साहब जहदार ज्ञानी बलवंत सिंह जी, डाइस ते बैठे विद्वान सज्जणों, पंडाल में सजे हुए भैनों ते भरावो, जिस तरह सानू सबनूं पता है कि असीं 10वें ग्रंथ दे बारे विच विचार कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय तो 10वें ग्रंथ बारे सिंह साहब ने एक इशारा किया सी कि एक लॉबी तैयार हुई है, जां कहो कि तैयार की गई है। कुछ बंदे, मैं कि बारे होर भी शब्द गांह जाना चाहुंदा कि ये वो अनपढ़ किस्म के लोग ने जिन्होंने पता नहीं साढ़े सिद्धांत का, साड़ी हिस्टरी का, उसनूं बिगाड़न का एक कोझा जिहड़ा यतन है वो ये लोग कर रहे हैं। असीं जाणदे हां इतिहासक तौर पर कि 1893 तो पहला सिख पंथ दे विच डॉक्टर हरबंस सिंह ने भी इस गल का जिक्र किया सी कि किसी किस्म का कोई वाद विवाद नहीं सी, लेकिन सिंह सभा तो बाद इहदी 10वें ग्रंथ की रचना बारे कुछ इस तरह के विवाद पैदा हुए ने। कुछ लोगों ने 10वें ग्रंथ नूं गुरु दसम पातशाह का लिखा होया प्रगट करने का यतन किया, लेकिन कुछ इस किस्म की लॉबी जिहड़ी है, इस किस्म के कुछ शरारती अंसर जो अकादमिक पक्ष तो कोरे सन, उन्होंने यतन किया कि इस नूं एक इस किस्म के वाद विवाद के घेरे में घेरा जाए ताकि सिख पंथ जिहड़ा है वो अपने तौर पर कमज़ोर हो जाए। क्योंकि एक गल सानू समझने की लोड़ है कि 10वां ग्रंथ केवल तो केवल एक अजिहा ग्रंथ है, मैं कहांगा कि दुनिया का, जिहदे विच भगती ते शक्ति का सुमेल है, तो जिहदी जड़ अकाल तख्त नाल जाके जुड़ती है। क्योंकि अकाल तख्त मीरी ते पीरी का, शक्ति ते भगती का प्रतीक है। तो इस ग्रंथ दे विच जिथे अध्यात्मकता की गल 10वें पातशाह महाराज हजूर ने की है, जाप साहब आरंभ करके अकाल उस्तदे दे राहीं ते बाकी बाणियां दे राहीं इस तरह संसार दे विच विचरना किवें है, दुनिया दे विच रहना किवें है, वो अकाल पुरख वाहिगुरू तो जिहड़ी शक्ति है मनुख ने सिमरन दे राहीं, सेवा दे राहीं, भजन दे राहीं प्राप्त करके जिहड़ियां असुरी शक्तियां ने उन्हां दा मुकाबला किवें करना है। इतिहास गवाह इस गल का कि हिंदुस्तान दे विच किस तरह जिहड़ी हिंदुस्तान की जनता सी वो बड़े लंबे समय दे विचों गुलामी दे विच रहण करके बहुत नताणी निमाणी हो चुकी सी। उन्हां दे अंदर इस किस्म की स्पिरिट भरन वास्ते 10वें पातशाह महाराज हजूर ने कुछ जिहड़ियां सी इस किस्म दीयां कथावां बाणियां दा उन्हां दा पंजाबी रूप रूपांतर तैयार करके एक संग्रह बनाया, जिथों एक उत्साह जिहड़ा है सिखां नूं मिल सके। तो फिर ये आज़ादी के वास्ते उत्ते स्वाभिमान के वास्ते उत्ते सिंह जिहड़े लड़ते रहन, ये जिहड़ी गल है इसनूं खोण वास्ते, ताकि क्योंकि जे शक्ति सिखां दे कोल रहेगी, शक्ति इस पंथ के उत्ते कोल रहेगी, शक्ति क्योंकि पंथ ते ग्रंथ दो सिद्धांत गुरु 10वें पातशाह महाराज ने दिते है, तो पंथ के कोल जे शक्ति रहेगी तो इन्हां ताकतां दा उहदे कोले उहदा मुकाबला करने की समर्था हमेशा रहेगी। इस नूं क्वेश्चन मार्क पाउण वास्ते, वाद विवाद का विषा बनाउण वास्ते, ताकि जिहड़ी साडी शक्ति है वो कमज़ोर हो जाए, असीं अपने धुरे नालों टुट जाइए, तो टुट के फिर असी उस बहन दे विच
ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਣ ਭਾਰਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਹੰਗਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਗੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਦਿਓਗੇ, ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਕਸਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮਤਾ ਤੋਂ ਮੁਨੱਕਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਹੋ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸੁਰ ਸ਼ਕਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਿਤੋਪਖਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਿਤੋਪਖਿਆਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਮਝਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚਰਿਤੋਪਖਿਆਨ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਛਲ, ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਬਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੀਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚਰਿਤੋਪਖਿਆਨ ਦਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੰਜਰ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਭੂਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮਕ ਯੁੱਧ ਕੇ ਚਾਹੇ ਹੈ ਔਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾ ਹੈ ਕਿਛ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕੇ ਚਾਹੇ, ਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਖਸੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਖਸੀ ਪੂਜਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਸ਼ਬਦ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਗੁਲਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਦੁੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਨੰਬਰ 2, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀਰ ਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਵੀਰ ਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖੜੇ ਸਮੇਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਤੱਕ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਗ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਧੁਰੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀ ETC ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਗੁਣਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਨੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਪੇਟ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਭਜਨੀਕਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਉਨੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਅਵਹੇਲਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੋਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 7 ਵਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ 2 ਸਿੰਘ ਚਬਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਬਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਜਾਈ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਬਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਰੱਖੀ ਬਾਬਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਨਿਵਾਸ ਦੇਈ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਦੱਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਲੀਮੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਪਿਰਿਟ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 2 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀਰ ਰਸੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਰ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ
ਇੱਧਰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।